حضرت جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں چلا سدرۃ المنتہا سے، رب نے فرمایا جبرائیل جاتے جاتے جہنم کا مشاہدہ کرتے جانا۔ یا رسول اللہ، میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا اس میں نوح کی امت کو دیکھا، شیش کی امت کو دیکھا، یانس کی امت کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، اس میں اسماعیل، ابراہیم، یونس، یعقوب، تمام انبیاء کی امتوں کو جہنم میں دیکھا، لیکن جب باری میرے سرکار کی آئی، آقا فرماتے ہیں جبرائیل، کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل جانتے ہیں کہ اگر آقا کا نام لیں گے سرکار کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، مصطفیٰ اداس ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل، کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے سرکار اداس ہو گئے ہیں۔ آقا کریم جب اداس ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نبی نے شہر مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اگر کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو بتا دے، اگر کسی نے آقا کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ ایک دوسرے سے صحابہ پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سرکار کو دیکھا ہو تو بتا دے، اگر کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہمیں نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے۔ صحابہ بڑے اداس ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی حضور کی مسجد نبوی میں آتے ہیں، کبھی آقا کریم کے حجرے کے دائیں جانب جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے، یار مدینے میں دل نہیں لگ رہا ہے، مدینے میں چین نہیں پڑ رہا ہے، اگر کسی نے ہمارے دلبر کو دیکھا ہو تو بتا دے، اگر کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ ہاں ہاں، وہی تو صحابہ ہیں، اللہ اکبر، جن کو پیاس لگتی ہے حضور کا چہرہ دیکھ کر کے پیاس کو بجھا لیا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی تو صحابہ ہیں جن کو بھوک لگتی ہے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے بھوک کو مٹا لیا کرتے ہیں۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد صحابہ اکرام تلاش کرنے کے لیے سرکار کو نکلے۔ اللہ اکبر، جاتے جاتے ایک چرواہے سے پوچھا تھا، اے چرواہے، اگر تو نے میرے سرکار کو دیکھا ہو تو بتا دے، اگر تو نے میرے آقا کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ چرواہے نے کہا تھا، او آنے والوں، ذرا اتنا تو بتا دو، تمہارے نبی کی شان کیا ہے، تمہارے نبی کا انداز کیا ہے، وہ کیسے دکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا، او چرواہے سن لے، میرے نبی کی شان یہ ہے، جب وہ نظریں اٹھتی ہیں تو کرم کی برسات ہوا کرتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو ادائے مصطفیٰ چلتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو ادائے مصطفیٰ بکھرتی ہے، جب وہ بولتا ہے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر تو نے ایسے کسی انسان کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ چرواہے نے کہا تھا، میں نے ایسے انسان کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، اس غار کے اندر ایک شخص 3 دن ہو گئے ہیں رو رہا ہے، وہ مسلسل روتے ہی جا رہا ہے، وہ مسلسل روتے ہی جا رہا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے، جب وہ روتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے، جب وہ چیخیں مار کر کے پکارتا ہے تو ہماری بکریاں چرنا چھوڑ دیا کرتی ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے 3 دن سے میری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے یہ کوئی نہ ہو، یہ ضرور میرے حضور کی ذات ہوگی، یہ آقا کریم کی ذات ہوگی۔ صحابہ دوڑ کر کے گئے، کیا دیکھا؟ سرکار کا سر پتھر پہ ہے، مصطفیٰ تڑپ رہے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری ہے، رب حبلی امتی، مولا میری گناہگار امت کو جنت کا ٹکٹ دے دے، اے پروردگار ہماری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ آقا کریم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ابو بکر نے حضور کے قدموں پہ
पे सर रख करके कहा था, या रसूल अल्लाह मदीना लौट चलिए, आका मदीने में दिल नहीं लग रहा है। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर जाओ, मेरी उम्मत का मामला है। या रसूल अल्लाह मदीने में नमाजों में दिल नहीं लग रहा है, आका मदीने में किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है। या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में दिल नहीं लग रहा है। सरकार लौट चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ अबू बकर जाओ, चले जाओ, मेरी उम्मत का मामला है। पास खड़े सलमान फारसी ने अल्लाह अकबर, हजरत तमाम सहाबा वापस चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद सहाबी आए, या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आका मदीने में दिल नहीं लग रहा है। सरकार फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबा जाओ, वापस चले जाओ, आज मेरी उम्मत का मामला है। अल्लाह अकबर। पास खड़े सलमान फारसी ने कहा था, ऐ अबू बकर मदीने के अंदर एक जात ऐसी भी है जिसके सरकार ने कभी नहीं टाली है। अल्लाह अकबर। सहाबी पूछते हैं, ओ सलमान जल्दी बोल, वो कौन सी जात है? सलमान फारसी कहते हैं, ओ नबी के सहाबा, ऐ अबू बकर उमर, उस जात को सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रकिया तकिया राकिया साजिदा आलिमा ए गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा सैयदा ए कौनैन मखदूमा ए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अबू बकर ने कहा था, ऐ सलमान जल्दी जाओ, नबी की शहजादी को बुला करके लाओ। हजरत सलमान मदीने में आए हैं, सहाबा की बीवियों को तैयार किया है, उनसे कहा है कि जाओ सैयदा के दरवाजे पर चली जाओ और सैयदा से कहना तुम्हारे बाबा का पता चल गया है। वो सहाबाए इकराम की बीवियां और बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर गई हैं। जाने के बाद कहा था, ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा तुम्हारे बाबा का पता चल गया है। सैयदा ने चीखे मार करके कहा था, जल्दी बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। ख़वातीन इस्लाम ने कहा था, वो सहाबियों की बीवियों ने कहा था, ऐ सैयदा तुम्हारे बाबा एक घर के अंदर हैं, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। सैयदा कहती हैं, ऐ हसनैन करीमैन इधर आओ। दाएं हाथ में हसन का हाथ थामा, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ थामा है। सैयदा चल देती हैं। जैसे ही घर के पास पहुंची है, सहाबा बाहर, सैयदा अंदर। सैयदा ने मुस्तफा के कदमों पे सर रख करके कहा था, ऐ मेरे बाबा जान मदीना लौट चलिए, ऐ मेरे बाबा मदीना वापस चलिए, मदीने में दिल नहीं लग रहा है। सरकार फरमाते हैं, ऐ फातिमा वापस चली जाओ, आज मेरी उम्मत का मामला है। सैयदा कहती हैं, ऐ बाबा बात क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जिस उम्मत के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिस उम्मत के लिए मैंने रास्ते के कांटे लिए हैं, जिस उम्मत के लिए मैंने मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, अगर वो उम्मत कयामत के दिन मेरी नजरों के सामने जहन्नम में कट करके गिरेगी, ये मुस्तफा कैसे गवारा कर लेगा? मुस्तफा कैसे बर्दाश्त कर लेगा? और मेरी बेटी फातिमा वापस चली जाओ, आज मेरी उम्मत का मामला है। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है, या रसूल अल्लाह, ये जो बेटा हुसैन, ये जो बेटा हसन है, जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था ये जब जवान होगा, मेरी उम्मत के लोग इसको सहर दे करके शहीद कर देंगे। या रसूल अल्लाह, मैं इसी हसन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी, उम्मत की नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उम्मत को बख्श देगा। सरकार फरमाते हैं, ओ मेरी बेटी फातिमा, वो रब बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो नवासे की कुर्बानी कबूल फरमा लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो मुंह पे मार देगा। सैयदा कहती हैं, ऐ मेरे बाबा जान, ये दूसरा बेटा हुसैन है, जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था ये जब जवान होगा, मैदाने करबला में मेरी उम्मत के लोग इसको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। ऐ मेरे बाबा जान, मैं इसी हुसैन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी, उम्मत की नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, फिर अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, वो रब बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो मुंह पे मार देगा। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है, ऐ बाबा, आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाएंगे? सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब तक
अल्लाह मेरी उम्मत के हक में कोई फैसला न फरमा दे। सैयदा कहती हैं, ऐ बाबा अगर आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा भी सजदे में सर रखने के लिए जा रही है। या रसूल अल्लाह अब आपकी बेटी भी फातिमा सजदे में सर रखने के लिए जा रही है। जैसे ही सैयदा ने इतना कहा, रब ने फरमाया जिब्राइल अर्ज करते हैं, जी रब्बे जलील, ऐ जिब्राइल जा मुस्तफा की बारगाह में चला जा। आज बेटी सुवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है। ऐ जिब्राइल जा मेरे महबूब को ये बशारत दे दे कि आज बेटी सुवाली बन के आई है। ऐ मुस्तफा सजदे से सर उठा ले, कयामत का दिन होगा, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, इशारा करना तेरा काम होगा, जन्नत देना ये तेरे रब का काम होगा। तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाहकारों वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का।